வடக்கு மாகாணம் எப்படி ரன் பண்ண போதும்ன்ற மாஸ்டர் பிளானே எங்கள்ட்ட இல்லை. இன்னொரு 10 இயர்ஸ்க்கு கூட எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி செய்யணும்ன்ற ஒரு ஐடியாவே நமக்கு ஸ்பீடிக்கு இல்லை. டாக்டர் சமன் பாத்திரன் நொதர்ன் ப்ரொவின்ஸுக்குரிய மாஸ்டர் பிளான் உங்களிடம் இருக்கிறதா? We don't have a master plan for the provincial department per se. We can work together and you are very good. டிஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டர் பிளானும் இல்லை. இப்போ இல்ல அடுத்த வழக்குக்கும் சுகாதார சம்பந்தமான பிரச்சனை. I would like to ask some questions from Provincial Director Health Services. It's not a question, it's a kind request. We have the master plan for the Nogla province. No, we don't have a master plan for the provincial department per se, but different hospitals have separate master plans. Okay. Okay. So என்னன்னா யாழ்ப்பாணத்துக்குரிய வடக்கு மாகாணத்துக்குரிய வைத்தியசாலைகளை எப்படி நிர்வாகிக்க போறோம்ன்ற மாஸ்டர் பிளானே வடக்கு மாகாணத்தில் இல்லை. இரண்டாவது, you have said that there are separate health master plans for the district, isn't it? Do you have the district master plan at least? No, I have no idea about that. Okay, this is very mandatory because without having a master plan, you can't have a health system running in the any part of the Sri Lanka. If you go to southern province, there is a clear. If you go to Kandy, there is a clear master plan. So we have district master plan இல்லை. மூன்றாவது, annual action plans. Dr. Samanpatrana, do you have annual action plan for the each and every RDHS, at least the annual action plan? Yes. Okay. So is it okay if I ask you the annual action plan from 2022 to 2024? Yes. The Kiruna RDHS is here, I think. Yes. Yes. Please give me. I'm requesting Honorable Minister to get the annual action plan for. Okay. And then. Do you have the proposal for the completed projects and the separate ongoing projects? Do you have the proposals? Yes, understand. Okay, so I would like to request that also through the chairman. And do you have the progress reports for the current running projects? Do you have it? Yes. Okay, that also I would like to request. And do you have completed health project? Completed project Yes. Right. Completion reports then each and every project. Sure. Yes. So make a these are finished. எங்களுடைய வடக்கு மாகாணத்துக்குரிய எந்த பிளானும் இல்லை. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்குரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் பிளான்ஸும் இல்லை. சரியான கவலையில சொல்றேன். ஒவ்வொரு வைத்தியசாலைக்கும் நம்மளோட சம்பந்தப்பட்ட சொல்லிக்கார் வைத்தியசாலைக்குரிய பிளான்ஸ் இருக்காது. அது வைத்தியசாலைக்கு கூட மாஸ்டர் பிளானும் இருக்கணும், அனுலட்சம் பிளானும் இருக்கணும். எனக்கு விளங்கையில எத்தனையோ மில்லியன் பாவிக்கிறோம்னு சொல்றோம் ஐயா. ஆனா எந்த வடக்கு மாகாணம் எப்படி ரன் பண்ண போதும்ன்ற மாஸ்டர் பிளானே எங்கள்ட்ட இல்லை. இன்னொரு 10 இயர்ஸ்க்கு கூட எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி செய்யணும்ன்ற ஒரு ஐடியாவே நமக்கு ஸ்பீடிக்கு இல்லை. அதோட டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளான்ஸ் கூட இல்லை. அதாவது இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் என்னென்ன இந்த இதுல அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன செய்யப்படும் வளமை என்ன நடக்குது என்றால் ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து கால் பண்ணி சொல்லுங்க, டாக்டர் எங்களுக்கு ஓபிடிக்கு சேருக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு தருவீங்களா? செய்வீங்க. அதுதான் அந்த அனுவல் ஆக்ஷன்ல பிளான்ல வாரது. எனக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட், I would like to kindly request you. I'm not going to blame any government officials. I just want to make a master plan for the Northern Province for the health system, and because I'm coming from the health sector, and do the district plan because there's the board certified consultant, sir. There's a board certified consultant, Dr. Vinodan is here. He's a board certified health administrator. So with them I want to work. So I will give the kind request for them. And second thing is they have completed most of the project. As a parliamentarian, is there any way that I can go and see the completed projects? Yes, I can go now. So the kind requests are being sent to you. So you can next time you can call the police and say the person is trespassing my area. So this is for the PDHS through the secretary through the chairman of this committee. I will give you, and then I am requesting the following documents to find out is there any illegal or is there any misconduct or misuse of money. So these are the letters to be sent to the provincial director and the health sector. So we will. I'm not going to blame anybody. I'm not going to find fault.
I just want to make sure, because I am coming from medical field, I just want to have a master plan for the northern province. So we can think in another 10 years, for Invertor Base Hospital or Kilnochi RDHS, how is it going to be? Now we can't do every master plan on the 31st of December. This is what is happening. So take me to there, I will help. If I can't help, I will get some others help. Because when I come to the Chavati Hospital, he suggested me to work as a deputy PD. If I work as a deputy PD, I would have never gone to Chavati Hospital, no problem will come. So this time I would like, through the governor, when you plan a master plan, kindly make a master plan for the Northern province. And so many projects have been done. So that I would like to go and say anytime. So the request is given through you, sir. So there will be no court cases more than 22. I will get from thank you. கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பில்டிங்கும் அதுக்குரிய ஆல்ரெடி இன்னும் நியமிக்கப்பட்டது. ஜனாதிபதி வந்து பேப்பர் நேரம் திறந்துட்டு போயிருந்தார். மற்றது அங்க இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்குரிய டேட் முடியாது, அது பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கு. ஆல்ரெடி நியமிக்கப்பட்ட மாஸ்டர் பிளான் கேட்டு நான் என்னென்றால் மாஸ்டர் பிளான்ல இருக்கு மாதிரி they have to do a card revision. Yes, sir. They are telling no card. ஜனாதிபதி அவர் தலைமை நடந்த கூட்டத்திலே கதைத்தா என்னுடைய சுகாதார உதவியாளர்கள் சரி 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 மாகாண சபையினுடைய திட்டமிடல் சம்பந்தமாக கௌரவ பாராளுமன்ற வகையில நாங்கள் வளமையாக எங்களுக்கு நிதி ஆணை குழுன்னு சொல்லி தான் இந்த மாகாண சபையின திட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறோம். அவையில வழிகாட்டல நாங்கள் நம்முடைய தேர்வு வழிமுறைகளை தயாரித்து அதை அமைச்சுட்டு சுமை சார்ந்த ரீதியாக அவையோட ஒரு வெயிட்டேஜ் சொல்ற சர்டிபிகேட்டோட கோவிலாக கிரியேட் பண்ணி அது மட்டும் திருப்பி நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணி எங்களுக்கு இந்த அனுமதியும் கிடைக்கிறது. அது நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வழக்கமாக நாங்கள் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரோடு சேர்ந்து கௌரவ பாராளுமன்ற மாநில செய்கிறோம். நான் தருகிற தை மாதத்துக்கு இடையில நாங்கள் உங்களுடைய சந்திப்பை செய்தோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய படிமுறைகளை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ சுகாதாரத்துறையை பொறுத்தளவில் எங்களுக்கு பெரிய பாரிய சுமையாக வந்திருந்தது என்று சொன்னால் அந்த வகமட் ப்ராஜெக்ட் கீழால பாரிய ஒரு இன்புட்டோட சேர்ந்து கிடைச்சிருக்குது. இது சம்பந்தமாக ஒன்று கௌரவ சொன்ன மாதிரி அந்த உபகரணம் வந்து ஹைடெக் கிடைச்சிருக்குது. அது சம்பந்தமாக நாங்கள் ஏற்கனவே சம்பந்தமாக என்னுடைய அந்த இன்வென்ட்ரி தரணும், மெயின்டெனன்ஸ் தரணும், அந்த கண்ட்ராக்டர் வரணும்னு சொல்லி அதுக்குரிய நடவடிக்கை வந்து கொண்டு இருக்குது. அதுக்குரிய ஆளுநர்கள் சம்பந்தமாக கௌரவ ஆணோடு சேர்ந்து இந்த 4 மருத்துவ நிலையங்களுக்கு புதிதான ஆளுநர்கள் தாழ்வுக்கான ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறோம். அது சொந்தமாக கூடிய விரைவில் எங்களோட கலைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். அந்த ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய ஆணையர் சம்பந்தமாக கிடைச்சிருக்கு. குறிப்பாக தொழில்நுட்ப சார்ந்தவர்களுக்கு நினைக்கிறேன் கௌரவ அமைச்சர்களுக்கு வாழனி வைக்கும் வரைக்கு மத்திய அமைச்சரோட சேர்ந்து இணைஞ்சு வடக்கு மாநிலத்துல காடு ரிவிஷனா இருக்கட்டும் சார், காடு ரிவிஷனா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து என்னோட அடுத்தடுத்த ப்ரொஜெக்டா இருக்கட்டும், ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எங்களை பார்க்காம அந்த ஃபீல்டில் இருந்தாங்கன்ற அடிப்படையிலையும் எங்களை இன்புட்டையும் நீங்கள் எடுப்பீங்களா சொன்னா நாங்கள் நுகர்வு எங்கேயோ கொண்டு போகலாம். இல்ல நாங்க நெடுக இதை பார்லிமெண்ட் நின்று வந்துன்றது வந்து நாங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உத்தரவாதம். நீங்க அந்த மாதிரியான வேலை செய்யணும், நீங்க வேற இதுல எங்களோட ஒரு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்வோம். இல்ல அடுத்த வழக்குக்கும் not only the health ministry, but all the ministries must have the proposals. Yes, yes. And then yes. Yes, yes. சார் அது என்னென்னால் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் இருந்தால் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியாம நாங்கள் ஒருத்தரையுமே கூட சொல்லல ப்ரொபோசல் ரன் பண்ண ஏறாது சார். வெளியில நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா சவுத்துல இவனுக்கு ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி பார்த்தா அவருக்கு 70,000 பே பண்ணி ஆஸ்திரேலியாவில இருந்து ஒரு லேடியை கொண்டு அவர் மாஸ்டர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் முடிச்ச ஒரு ஆளுக்கு பே பண்ணி நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில அதுங்களை பிளானிங்கும் தெரியும், டிரெக்டர் சாருக்கும் தெரியும். இப்ப இங்கேயும் நாங்கள் அப்படி ஒரு 2-3 பேரை அந்த உங்களோட ஆளுநர் அடிப்படையில 2-3 ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சு அதில் எடுத்து முழு ப்ராஜெக்டையும் அவைட்டை கொடுத்து ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர்ஸையும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸையும் கிரியேட் பண்ணுவோம். அதுகளுக்கு எங்களை கொஞ்சம் மேலுமல்ல அது பண்ணப்படுமோ எந்த அரசியலும் இல்லை. அர்ஜுனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்தை விளங்கி கொள்ளணும் என்கிற ஆளுநர் இருக்காரு. சரி, அதாவது வடமாகாணம் என்பது கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக இப்பதான் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம். அப்ப இந்த பிரதேசத்தை முன்னேற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு, அரசியல் அதிகாரிகளுக்கு. அதுல முக்கியமான விடயம் தான் சுகாதாரம், கல்வி.
அப்ப சுகாதார தொடர்பிலான இன்னும் எங்கள் மாவட்டத்துக்கான ஒரு வேலை திட்டம், ஒரு திட்டங்கள் இல்லைன்னு சொன்னா, மாஸ்டர் பிளான் ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா, இப்போ நாங்கள் எங்க போய் சொல்றது? அதனால ப்ளீஸ் நான் கேட்டுக்கொள்றேன், இனி வருகின்ற காலங்கள்ல நம்ம திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துறோமா, காசு கிடைக்குதா இல்லையாங்கிறது அல்ல பிரச்சனை. இருந்த போது எங்கள்கிட்ட கேட்கிறாங்க, ஒரு சில ஆட்கள் கேட்கிறாங்க, வெளிநாடுகள் டயஸ்போராக்கள் கேட்கிறாங்க, உங்களுக்கு சுகாதாரத்துக்கு ஏதாவது ரெடிமேட் ப்ரொபோசல் தாங்கன்னு கேட்கிறாங்க. ஒன்று கொடுக்கறதுக்கு இல்லை எங்களுக்கு. அப்ப அதனால அப்படியாப்பட்ட ரெடிமேட் ப்ரொபோசல் எங்களுக்கு தாங்க, இதனால வரைக்கும் விடுங்க, இனி செய்யுங்கன்னு நம்ம கேட்டுக்கொண்டு உண்டு. அது இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்றேன், இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை வரும் செலவு திட்டத்துல இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு கூடுதலான நிதி ஒதுக்கீடு சுகாதார திட்டங்களுக்கு வரும். அதனால நிதி கூடுதலாக வேலை செய்ய முடியும். நாங்கள் கூடுதலாக இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு கல்விக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யணும், இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத கூடுதலான சுகாதாரத்துக்கு கல்வி ஒதுக்கீடு செய்யணும். மேற்கொள்ளக்கூடாது, எங்களுக்கு காசு இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. அதனால அப்படியே ஒரு பிளான் உண்டு, தயாரித்து கொள்வோம். என்னென்றால் எங்களுடைய வடக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற மாநசபைக்கு உட்பட்ட ஆடிட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்தையும் திருப்பி ரீஅனலைஸ் பண்ணணும். திருப்பி ரீஅனலைஸ் பண்ணி அங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸ் என்ன பிரச்சனை, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்ன பிரச்சனை, அது எல்லாமே திருப்பி ஸ்டடி பண்ணணும். ஸ்டடி பண்ணி ஒரு மாஸ்டர் பிளானோட கிரியேட் பண்ணணும். ஐ வுட் லைக் டு கன்வே திஸ் மெசேஜ் டு த PDHS Dr. Saman Patrana. We have to create a master plan for the northern province at least for 5 or 10 years. Then from there, over there you can break small pieces and get the funds from each and every funding agency. Say for example ADB or any other funding agency, we can get it. If we don't have the master plan, when they come with the money, we are giving proposal immediately made within 1 week or 2 weeks. That's it. இப்போ நமக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. நமக்கு பார்லிமெண்ட் இருக்கு, எதிர்வரும் காலங்களில் சுகாதார அமைப்புக்கான அமைப்பு தெரிவிக்கும். We can talk about, we can make a decision, we can make a policy. இன்னொரு விஷயம் ஃபைனலாக விஷயம் வந்து அந்த சுகாதார மொழி நடந்த பொழுது மக்களுக்கு அந்த போர் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதில் 35,000 குடும்பத்துக்கு மேலே மொழி குடியேறி இருந்தாலும் வழங்கப்பட்டது இதுவரையும் 17,000 குடும்பங்கள். இது ஏற்கனவே அப்ளிகேஷன் கொடுத்தது பாதி, கொடுக்காத பாதி. சில பேருக்கு அந்த விளக்கங்களுக்கு அரசு உத்தியோகத்திற்குரியதற்கு சொல்லப்பட்டதால சில பேர் அதை செய்யாமலும் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு இந்த விஷயத்துல மென்பொருள் ஆணைக்குழுவும் அந்த இடர்காலத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இருக்கும். தயவுசெய்து இந்த கவர்மெண்டையாவது நீங்கள் வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய அந்த அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதை ஐயா அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் கிராம அலுவலர் ஊடாக முதல்ல விழிப்புணர்வு கொடுங்க மக்களுக்கு. மரியாதை இந்த பட்டியல் எடுத்து அவர்களுக்கு அந்த காசு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு இமீடியட்லி அவசரமான ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குங்க. Excuse me, thank you very much, Honorable Member of Parliament, raising the importance of master plan. Actually, you know, I have seen duty about 8 months back. So I worked in the Western Province. Almost all the hospitals in the Western Province were having master plan. So we take guidance and definitely we will prepare master plans for most of the hospitals in the Northern Province, and we can work together. As you are very good. Thank you, sir. If you take Kandy, we have master plan for Peradini, we have master plan for next 13 years. Because we have a 13-story building which we have planned to park helicopter. That's how they think. But what we think is we have to paint the door, we have to paint the bathroom. That's how we give the proposal. So we have to change this. Thank you. அடுத்த கடைசியாக இன்னொரு வார்த்தை, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எங்கேயும் எந்த இடத்திலையும் போயிட்டு வேலை செய்யும் எந்த ஒரு திணைக்களத்துக்கு போகலாம். ஆனால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் கேட்டுக்கொள்றேன், போங்க வேலைகள் செய்யுங்க, ஆனால் வீண் பம்புகளுக்கு போகாது. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாளைக்கு எங்களுடைய மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம், அதே மாதிரி பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களுக்கு தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தை எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதற்கான சுற்று நிரூபங்கள் வந்திருக்கின்றது. நிச்சயமாக இதில் பல பொதுமக்கள் அமைப்புகள் நீங்கள் நீடவே பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு